ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਔਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ। सरकारी स्कूलों के विच इस टाइम 3 लाख मैं एक दिन पंजाबी ट्रून में शायद पढ़िया था भी मास्टर हैं उन्होंने माते मेरा ख्याल है भी गिणती के कोई 5-4 हज़ार होने जिन्हों का न्याणा सरकारी 5-4 हज़ार भी मैं शायद ज़्यादा कह दिया जाता नहीं। सरकारी स्कूल तो 70-80 हज़ार रुपये तनख्वाह ले रहा जब उसका अपना न्याणा उत्थे नहीं जा रहा तो दूसरे किस तरह अपना न्याणा भेजेंगे। जिथों वो तनख्वाह ले रहे हैं उत्थे वो अपने बच्चे नूं नहीं पढ़ा सकते पर किसी होर दे बच्चे नूं उत्थे पढ़ा सकते हैं। वो सरकारी स्कूल का मास्टर तो आप पंजाबी के खिलाफ जंग लड़ रहा कॉन्वेंट में जाके दाखिल कर रहा उधर तनख्वाह लेके फीस उत्थे भर के आवा। आखिरी साहां ते हैं सरकारी स्कूल। कोई भी वधिया परिवार है जिहड़ा फाइनैंशियली वधिया कहांगा मैं वो अपने बच्चे नूं सरकारी स्कूल च हले भी नहीं पढ़ाना चाहता। भी मैं तो कहना सारे सरकारी स्कूल बंद कर देने चाहिए। सरकार नूं करना क्या चाहिए जिथे इन्हां मास्टरां दा अपना न्याणा वर्ल्ड क्लास एजुकेशन कहते हैं लै रहा थमें उत्थे जाके पढ़ाओ। थमें क्यों उत्थे 3rd क्लास स्कूलों के विच अपना समा खराब कर रहे हैं। एक DC जिसने कदे बस च सफ़र नहीं करिया हैगा तुसीं किद्दां उम्मीद कर सकते हैं कि वो साडियां सरकारी बसां नूं सुधार सकदा है। वो भी मास्टर कहाँ भी न्याणा आना नहीं चाहिए मतलब कि वो काम है भी आप छत के तले बैठे हैं आप अरदास करें भी इसका लेंटर गिर जाए। खेड माफिया जिहड़ा सरकारी स्कूलों के अंदर काम कर रहा हुण सरकारी स्कूलों के मास्टरां दे बच्चे पढ़ रहे होंदे आ प्राइवेट स्कूलों च उन्होंने सरकारी तो क्या लेना। सो उन्होंने सरकारी तो की लेना उन्होंने वो प्राइवेट स्कूलों वाले बच्चे उत्थे सीधे जिला पद्धर ते उन्हां दी एंट्री करवा देंगे क्योंकि उन्होंने अपने न्याणे भी हुआ ना क्योंकि उन्हां दे अपने न्याणे भी हुंदे ने उत्थे। सो सरकारी स्कूलों वालियां नूं कोई नहीं पुछदा हैगा। अपनी पटियाले वाली पंजाबी यूनीवर्सिटी जिसने उसके उत्ते काम करना सीगा उन्हां विषयां दे उत्ते काम करना सीगा उस बोली दे विषय दे तां इसने काम कीता ही नहीं हैगा। झाड़ू मारना सफाई करनी ये समाजिक क्रियावां जिहड़ियां हैगियां हमें सारा कुछ करें ये प्राइमरी लैवल तो सीखणियां हुंदियां। तुसीं अंग्रेजी स्कूल च बच्चे नूं भेज दिंदे हो कुछ भी नहीं उसनूं झाड़ू चक्कना भी नहीं आंदा हैगा। देश पात देख रहे थमें सारे नूं सत श्री अकाल। मैं थारी गैल राजपुरे वाला मनजीत। दोस्तों बात न्यू है भी अजकल न्याणे के दाखिलों का दौर चल रहा और मारो मार हो रही है। लोग भज्जे फिर रहे हैं भी हमारा न्याणा फलाने स्कूल में दाखिल हो जाए सिफारशों पवा रहे हैं। फीस वाला कोई मसला नहीं खा हमारा न्याणा बहुत जिथे अंग्रेजी पढ़ाई जा फराटेदार बहुत न्याणा दाखिल कर दो। सिक्ख्या का भी बहुत बड़ा माफिया है जिन्होंने बहुत प्राइवेट स्कूल हैं पिछे उन्होंने बड़ियाँ ताकत हैं तो फिर सरकारी स्कूल हैं उन्होंने विच हालात जो हैं कि सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है पिछलियाँ चली गई नवी करन लग गई है तो जोड़े सरकारी स्कूलों के मास्टर हैं उन्होंने अपने न्याणे सरकारी स्कूल में नहीं जा रहे। मेरी गल अज बाई रणजीत सिंह है इन्हें कि सब तो बड़ी अज मैं क्या सोचा भी इन्हें बातें करें सिक्ख्या के उपर। ये आर्कीटैक्ट हैं पंजाबी में जो कहा नक्शा नवीस तो उन्होंने थोड़ा जहा लगा अंग्रेजी में कहते आर्कीटैक्ट तो उन्होंने समझ आवा भी कोई बड़ी शय है। सो इन्हें का अपनी जी गुड्डी है वो सरकारी स्कूल में लाई भी है इन्हें की अपने जोड़े घर के इन्हें की घर वाली वो भी डॉक्टर हैं तो अज इन्हें बातें करेंगे सारिया चीज़ों पर सिक्ख्या का माफिया किस तरह काम कर रहा है और किस तरह जोड़ा है सरकारी स्कूल प्राइवेटा के दबाव के जोड़ा है खत्म होंगे जा रहे बहुत सारिया चीज़ा ने। भाई रणजीत सिंह जी स्वागत है थारा हमारी जोड़ा है देश पात के अपन अपनी बोलियां बातें करनिया। ठीक है जी ठीक है जरूर। अच्छा मैं पहला तो न्यूज़ जानना चाहांगा जिस तरह मैं बात कर रहा था भी अजकल जब भी कोई दाखिला करना चाहा किते भी तो मैनू बहुत सारे बंदे फोन करा भी चल तेन जान पछाण यार हमारा न्याणा फलाने स्कूल में जिथे भी अंग्रेजी जाते है नहीं यार थाने किस तरह मतलब कि सोचा भी थारा न्याणा पिंड थारा ढकाण सू है भी थारी गुड्डी जी है सरकारी स्कूल में पढ़ रही है पिछे एक वो भी होया था थमें जब चिट्ठियाँ लिखी थी भी गुड्डी ने स्केटिंग में शायद कोई नाम स्केटिंग हाँ जी तो वो भी कहानी आप सुनेंगे। अच्छा ये दसो पहला भी सरकारी स्कूल में क्यों नहीं आया भी राजपुरे के कॉन्वेंट में लावे कहाँ लोग कहाँ रिश्तेदारों का बड़ा दबाव है फलाना दसो माड़ा जा। देश पुआध दे सारे दर्शकों नूं मेरी सत श्री अकाल। मनजीत सिंह गल एवें आ भी जिवें तुसीं दस्सिया कि मैं आर्कीटैक्ट है मेरी घर वाली डॉक्टर है वो MD डॉक्टर है तो पर साडा एक
ਘਰ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਹਿਲੇ 5ਵੀਂ ਤੱਕ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਔਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿੰਪਲੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਥਮੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਮਾ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਉਲਟਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਮਾ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਵਾ। ਬਲੈਤੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਹਾਂ, ਬਲੈਤੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਮਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਰੁੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ 'ਚ ਗਰਵ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਹੁਣ ਜੱਖਣਾ ਵੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ जुड़े रहन। अच्छा, તમે माँ बोली की बात कर रहे भी सरकारी स्कूलों में माँ बोली के विच पढ़ाया जा। मैं जितना पहला बात कर रहा था भी सरकारी स्कूलों के विच इस टाइम 3 लाख, मैं एक दिन पंजाबी ट्रून में शायद पढ़िया था भी मास्टर हैं। उन्होंने माँ तो मेरा ख्याल है भी गिनती के कोई 5-4 हज़ार होने जिन्हों का न्याणा सरकारी, 5-4 हज़ार भी मैं शायद ज़्यादा कह दिया, जाता नहीं। एक मास्टर है सरकारी स्कूल तो 70-80 हज़ार रुपये तनख्वाह ले रहा, जब उसका अपना न्याणा उत्थे नहीं जा रहा तो दूसरे किस तरह अपना न्याणा भेजेंगे। मैं थोड़ा अपनी एक होर बात दसा, थोड़ा पता मैं भी सरकारी स्कूल में हमारे न्याणे पढ़े, तो हमारी कुड़ी जिहड़े स्कूल में पढ़ा सरकारी महाराज पढ़ाई, उसनूं जिहड़ी भैन जी पढ़ावा और उसका घर वाला दोए सरकारी मास्टर, उन्होंने 1.5 लाख रुपये तनख्वाह मिला। 1.5 लाख। उन्होंने का अपना न्याणा कॉन्वेंट में जा रहा और उस गल हिंदी बोल रहे। एक की कहानी नहीं हैगी, लखा की कहानी है। बिल्कुल। सो थानू किस तरह लगा जब एक मास्टर खुद ही, मैंने तो लगा भी पंजाबी के, जितना तो मैं कह रहे भी सरकारी स्कूल पंजाबी के वो हैं, मैं भी एक बार लिखा था भी माँ बोली के किले हैं। सरकारी स्कूल का मास्टर तो आप पंजाबी के खिलाफ जंग लड़ रहा, कॉन्वेंट में जाकर दाखिल कर रहा, उधर तनख्वाह लेकर फीस उत्थे भर के आवा। ये सारी कहानी थानू किस तरह लगा? देखो, ये त्रासदी है वैसे पंजाबी माँ बोली ਲਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ उस स्कूल च, सरकारी स्कूल च पढ़ाने लई तनख्वाह ले रहे हैं और माँ बोली के सिर पर ले रहे हैं, और माँ बोली के सिर ते ले रहे हैं, पर वो अपने बच्चों नूं उत्थे नहीं पढ़ाते हैगे। पता नहीं उन्हां दे किस एंगल ते ये सोच के, किहड़ी सोच है उन्हां दी कि जिथों वो तनख्वाह ले रहे हैं उत्थे वो अपने बच्चे नूं नहीं पढ़ा सकते, पर किसी होर दे बच्चे नूं उत्थे पढ़ा सकते हैं वो। सो उन्होंने भी मैं मास्टरां दी इहदे च गलती नहीं कहता, सानू थोड़ा जिहा पिछे जाना पेगा 90 दे दशक च। सानू 1990 तो 99-90 तो इत्थे प्राइवेट स्कूलों का चलन होया, जिहड़ा एक माफिया कहांगा मैं तो इसनूं कि प्राइवेट स्कूल माफिया 90 दे दशक च शुरू हो गया। तो सन 2000 तक जाके उसने पूरा मतलब कब्जा कर लिया था कि प्राइवेट स्कूल ही दिख रहे थे हर पासे, सरकारी स्कूलों का नामो निशान मिट चुकिया सीगा। सो 2002 दे विच जाके फिर सरकारी स्कूलों च जदों नवें अध्यापक आए उत्थे, तां उहदे विच फिर सरकारी स्कूलों च थोड़ी जी जान पैनी शुरू हुई दुबारे, पर वो जान भी एक तरह नाल फिर दुबारे एक माफिया गरोह ही सीगा, वो भी जान पाउण वाला। कोई उसनूं ये नहीं कह सकते, एक तो हुंदा कि असीं किसी नूं रोटी खिला के या उन्होंने कोई हैल्थ टॉनिक दे के जान पा रहे हैं, वो सारी आर्टिफिशियल जान है जिहड़ी हुण तक चली आ रही है। वो आखिरी साहां ते हैं सरकारी स्कूल। कोई भी वधिया परिवार है जिहड़ा फाइनैंशियली वधिया कहांगा मैं, वो अपने बच्चे नूं सरकारी स्कूल च हले भी नहीं पढ़ाना चाहता। सो इसे तरह उसे कैटागरी च मास्टर हैं। हर कोई ये चाहता कि मेरा बच्चा अंग्रेजी पढ़ के ही पता नहीं कि DC लगेगा,
ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਭਈਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਬੈਠ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੁਦਕਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਹੋਰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਭਈਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਹ ਕਦੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਉਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹमें भी जब सरकारियाँ पढ़ेंगे दे हमारे न्याणे पढ़ रहे वो न्याणे गल ना कि जिस तरह चाहे वो दूजियाँ जातां जिस तरह हमें बात कर रहे वो एक सांझ पैदा हुआ भी वो मेरी सहेली है, वो मेरा दोस्त है, जो भी मुंडा है कुड़ी जो भी कहा। तो उरे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾੜਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪਾ ਦਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੁੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਜ में, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਕਿਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਉਰੇ ਇੰਨੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਸਕੂਲਾਂ की। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਲੈਤੀ ਸਕੂਲ में ਆਪਣਾ ਨਿਆਣਾ ਲਾਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਖਲ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂ ਝੁਕ ਜਾ। ਅਗਸਤ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਗਾਜਰ ਕਦੇ ਦੇਖੀ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਗਾਜਰਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ में ਜਾ ਕੇ ਹੋਆ ਸਿਆਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਗਸਤ ਕੇ ਮਹੀਨੇ में ਗਾਜਰਾਂ की ਭਾਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਟੱਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਾਜਰਾਂ की ਭਾਜੀ ਲੈ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਗਾਜਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਮੈਂ ਗਾਜਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥਮੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਉਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਹੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲਾ ਭਰਿਆ, ਨਾਲੇ ਫੀਸ ਭਰੀ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੂਰਖ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨਾ ਗੁਲਾਮ ਇੰਨੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਤ ਹੋਰ ਕਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲਗਾ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕੇ ਜੇਠੇ ਪੁੱਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ। ਅਤੇ ਜੇਠੇ ਪੁੱਤ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਖੱਦ ਤੂੰ ਜੇਠਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੂਏ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਚੱਜ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ। तो जेठे पुत क्या कर रहे हैं? और सिखा के बहुगिणती का हाल है। सिखा का स्कूल है सरदारा का, इंग्लिश मीडियम है, 100 रुपये पंजाबी बोलने पर जुर्माना है। तो फिर ये बंदे दावा करा फेसबुक पर भी हमें बाबे हरी सिंह नलूए के वारस हैं, बाबा बंदा सिंह बहादुर के वारस हैं। मैं तो समझ नहीं आती हैगी। अंग्रेजी जी हैगी है एक जबान है। तमें नक्शा आर्कीटैक्ट जो भी कोर्स कराया पढ़ाया मैंने क्या कराया उसके बीच मेरे ख्याल तमें डिग्री अंग्रेजी पढ़ी पहले सरकारियां पढ़े कोई मुद्दा नहीं मिलता। पंजाबी पढ़ गया कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं मिले। पर लोगों ने इन्हें स्कूलों को बना लिया भी मेरी शान गाजरां दी सब्जी तो मैं एक गल गाजरां या कुछ भी कह सकदा, कुछ भी कह सकते स्कूल ਇਹ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਸੋ ਕਾਲਡ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੇਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਪਲ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੇਬ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਐਪਲ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਐਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਡੀਸੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਡੀਸੀ ਬੰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜੱਜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹੇ ਜੇ ਉਸਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹੇ ਜੇ ਸੀਗੇ, ਬੱਸ ਘਰੋਂ ਕਾਰ 'ਚ ਬੱਚਾ ਬੈਠਿਆ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰ 'ਚ ਉਤਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਰ 'ਚ ਦੁਬਾਰੇ ਬੈਠਿਆ, ਫਿਰ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ।
ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਡੀਸੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ, IAS ਆਫਿਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਡਾਕਟਰ, ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬੱਸ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਡੀਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਬੱਸ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬੱਸ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਗਾਜਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਉਹੀ ਗਾਜਰਾਂ, ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਗਾਜਰਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਗੁਲਾਮ, ਪਤਾ ਕਿਆ ਵੀ ਮਾਰਾ ਨਿਆਣਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹਟਾ ਨਾ ਦਵੇਂ ਉਹ ਜੇ ਇਹ ਕਹੇ ਨਾ ਵੀ ਗੋਹਾ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਆਓ ਡੱਬੇ ਮਾਂ, ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਗੋਹਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਭੇਜੇਗੇ ਸਕੂਲ ਮਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੰਜ ਆਵਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਫਾਰਸੀ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬਾਹਰ ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਤ ਹੈ, ਕਬਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨਾ ਤਾਂ 100 ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਆ ਵਾ, 2 ਵਾਲਾ ਪਹਾੜਾਂ ਨੇ 10ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੱਕ 10ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਂ? ਮੈਂ ਉਹ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਵਾਈ ਬੈਟ ਆਈ ਸਟੱਡੀ ਦੇਅਰ, ਓਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਬਾਤ ਦੱਸ ਵੀ 888 ਮਾ ਤੇ 788 ਘਟਾਏ ਤਾਂ ਕਿੱਡੇ ਰਹਿ ਗਏ? ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਘੁੱਗੜ, ਇਹਦਾ ਗੁੱਗ ਪਿੰਨ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੱਗ ਪਿੰਨ ਹੈ, ਇਹ ਗੁੱਗ ਪਿੰਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਗੁੱਗ ਪਿੰਨ ਕੀ ਫੌਜ ਫਿਰ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਨਵੈਂਟ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ IAS ਬਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਾ ਸਕੂਲ ਮੈਂ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਥਾਰੀ ਗੁੱਡੀ ਸਕੇਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੈਰਾਂ ਕੇ ਲਾਏ ਹੋਆ ਪਈਏ, ਉਸ ਪਈਏ ਲਾਏ ਹੋਆ, ਉਹ ਬੂਟਾਂ ਕੇ ਪਈਏ, ਤੇ ਉਸ ਮਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਡਾਂ ਮੈਂ ਗਈ ਤੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਥਾਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਦਾ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਡਿਊਟੀਆਂ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ। ਦੂਜਾ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈਗੀ ਸਕੂਲ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ। ਸੰਨ 2018 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਜਾਗਿਆ ਸਕੇਟਿੰਗ ਵੱਲ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਕੋਚ ਤੋਂ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਡਦੀ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਡਾਂ ਜਦੋਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਖੇਡੀ, ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਖੇਡ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੇਡਣ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਸਕਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਖੇਡਣ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਖੇਲ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਇਸ ਦੀ ਰਿਟ ਪਾਤੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਇਹ ਕੈਪੇਬਲ ਆ ਖੇਡਣ ਦੇ। ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਸ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਹ ਰੂਲ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆ ਜਾਂ CBSE ਸਕੂਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ 'ਚ ਖੇਡ ਸਕਦਾ,
ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ, ਉਹ ਪੱਤਰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਖੇਡ ਕੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਖੇਡਣਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਖੇਡ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਕਿਆ ਲੈਣਾ? ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਵਾ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਹੋਆ ਨਾ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਡਟ ਕੇ ਖੜਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ, ਔਰ ਮੈਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਆਲਰੇਡੀ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਪਿਛਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ RTI ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ DO ਨੇ 2019 ਦੀ ਮੈਂ RTI ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਹੈਗਾ ਉਸਨੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਐਦਾਂ ਹੀ ਚੁੱਪ ਰਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ RTI ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਔਰ ਜੋ ਫਿਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਰੀ ਸ਼ੀਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਸਮਰੀ ਸ਼ੀਟਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਬੱਚਾ ਥੱਲੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਖੇਡ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਰੀ ਸ਼ੀਟ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਜਾਂ CBSE ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ 'ਚ ਖੇਡ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੀ ਖੇਡ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ CBSE 'ਚ ਖੇਡੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ 'ਚ ਖੇਡੇ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਖਿਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ 'ਚ ਵੀ, ਉੱਧਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ। ਇਸ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਾਤ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਹੋ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਜੋਰਟੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿਆਣਾ ਕਨਵੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪਤਾ ਕਿਆ ਕਹੇ ਸੋਚੇ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਪੁਆਧੀ ਬੋਲੀ ਵਾਲਾ ਆਪੇ ਝੰਡਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਤ ਨਿਊ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਕਰਨਾ ਕਿਆ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿਆਣਾ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਥਮੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਥਮੇ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ 3rd ਕਲਾਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਥਮੇ ਉੱਥੇ ਕਨਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਓ ਨਾ, ਉੱਥੇ 15,000 ਰੁਪਏ 12,000 ਰੁਪਏ 9,500 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲਓ। ਕਿਉਂ 40-50 70,000 ਵਾਲੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੇ ਬਈ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦ ਕੇ ਨਾਰੇ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ सोसाइटी के ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਆਣਾ ਮਜਾਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਕੇ ਲਵੇ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾਏ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦ, ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਉਹ ਖਟਖਟ ਕਲਾਵਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਾਂ। ਥਾਰੀ ਦਾ ਬੋਲੀ ਗਈ ਕਾਠਾ ਮਾਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਟਖਟ ਕਲਾਵਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਝੰਡਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਸਲਾਮੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਾਇਆ, ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਥਮੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈ, ਚਲੋ ਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹ ਸਕਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉਲਟੀ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਗੱਲ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਬੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਰ ਬਾਤ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ,
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹਮਲਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਸਟੇਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪਿੱਠੂ ਰਹੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਚਲਾਕੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ, ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ था हरियाणा के ਵਿੱਚ हिंदी मीडियम है, बीजेपी की सरकार है, हिमाचल में भी हिंदी मीडियम है, भाजपा की सरकार है, पंजाब के ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ 100ਵੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ में ਚੱਕਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ अंग्रेजी लागू करी। तो सब से बड़ा बात पता क्या है, ये चीज़ का विरोध करने की बजाय ना लोग इस चीज़ ਨੂੰ मान वो असल ना होमे का सवाल बना लिया। पिंडा में ਜਿਹੜੇ मैं देखे हैं ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ है पिंडा में वो इन्ना ज़्यादा बहुत ਉੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਧਰ ਕੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਲਏ ਕੁਛ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਾ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਕਹਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੈਨ ਮਾ ਚੜਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਸਕੂਲ ਮਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਟਾਈਆਂ ਲਾਈ ਵੀ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਘਰਾਂ ਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਧੇ ਨਿਆਣੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਆਣੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵਾ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸਿਟੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਵੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਚਾਰੀ, ਮਤਲਬ ਗੁਰਮੁਖੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦਿਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ योगदान पाया। तो मैं स्कूल में ना टाइम लेने चला गया, गुरुओं के नाम पर स्कूल है, गुरु साहब के नाम पर बहादुरगढ़ के लवा है, कई साल पुरानी बात। तो बीबी सरदार नहीं है नी, सरदार नहीं सरदारां ते हुण पंजाबी नूं सब तो वध खतरा है। मैं तजर्बे ते कह रहा, कोई बंदा जेकर सुन के इतराज़ करे तो मेरे पास आ जा, मैं ले चलांगा जिथे हो रहा सारा कुछ। उन्होंने अपने नियाणिਆਂ ਨੂੰ नहीं पता है भी पंजाबी पढ़ाने पाबंदी है स्कूल में है नहीं। तो वो बीबी गल्लां कर रही भी मारे खंड पाठ है, भोग पैना इस तरह नहीं। उन्होंने ठीक है, अगले दिन उन्हें मैंने टाइम देता, मैं टाइम लेके अगले दिन स्कूल में गया, कक्कर पै रहा सवेरी ना, न्याणे 2.5 साल के लोगों ने फाहे लाए हुए ना स्कूलों में भी चढ़ा दो गड्डी अंग्रेज हाईली इंटलैक्चुअल, 2.5 साल के कक्कर नीले होए हथ पैर धुंद बहुत पाई करती जद वो बीबी जी हुई है यू डिफाल्टर्स कम ऑन। मैं कहा यार डिफाल्टर तो आप वैसे दोषी है मतलब, पर आप वरतां बहुत भी यार बैंक की किस्त ना भरने वाला डिफाल्टर है, वो डिफाल्टर दोषी है शब्द। मैं कह रही बच्चे उन्होंने कोई होश नहीं थी, गल्लां नीलियां हुई भी हथ नीले। वो फिर ड्राइवर ने आके दस्या कहता जिन्हें कि बैन खराब हो गई थी, अगे चलो। फिर जब मैं कहते आ जाओ जी, बिठा ले न्याणे, मैं जब शुरू कराया भी प्यारे बच्चे हो, अजे मैं इन्ना ही कहा था, वो सरदार नहीं बीबी सिखां की धी गुरमुखी गुरु साहब ने जिस बार ने उचारी, कहते तू पंजाबी च बोलेगा, मैनू कह रही मेरा जी करा यार, मैं क्या पस्तौल होना चाहिए और तो यहो ਜਿਹੇ बंदे ਜਿਹੜੇ पंजाब में सवाल कर रहे मैनू। फिर क्या होया अगे, मैं क्या पंजाबी बोलांगा जी, होर मैं फारसी बोलांगा। फिर जब मैं ना कहन लग गया भी भाई आ ਜਿਹੜੇ जिंदे जुंदे लगा टुटते नहीं बह मैं, जब आप किसी बंदे ने चुनौती दे दी तो एक न्याणा बैठा 6वां, वो कित्थे फिर रहा तो मारे गाँव आईगा तेरिया पतीड़ियाँ पै जानियां जो जिंदा टुटना मैं बैठे अरे। सो यार स्कूल ये स्कूल ना बुच्चड़ खाने है, बुच्चड़ खाने। पंजाबी जिथे जाते ही बाहर रखा लेनी, तो कोई लगा उम्मीद भी पंजाब के विच पंजाब के लोग पंजाबी के खिलाफ जहाद लड़ रहे हैं इस टाइम, जंग जेड़े कहाँ भी गश्त में गाजर हुआ, सवाल नहीं करते मिन्नतां करा। तो मैनू आ गया ना कि बंदा कह रहा मैं कहा यार भी मारे न्याणे वो करा दे उत्थे जेडे भी स्कूल रहे 10-10 हज़ार फीस है, 50-50 हज़ार दाखला। मैं क्या एक काम कर तू अपने न्याणिਆਂ ਨੂੰ ना किसी कूए में या नहर में धक्का दे दे। कहना क्या बात, मैं क्या वैसे भी उन्होंने मरे जाना, जन वो बोली नहीं रहनी जब उन्होंने ये नहीं पता होना 84 किन्ने 888 में 788 किन्ने हुआ घट गए, बिल्कुल रहने नहीं। मैं क्या फिर उत्थे धक्का दो तो सिक्ख्या क्या बनेगा। देखो उम्मीद कदे भी नहीं छड्डनी चाहिए, जिथे बुराई हुंदी है उत्थे अच्छाई भी हुंदी है। ते नवीं सरकार जिहड़ी बनी है, घट्टो घट्ट भगवंत मान मुख मंत्री पंजाब तो तां सानू पूरी उम्मीद है, पंजाब दे सारे लोगों को उम्मीद है कि सरकारी स्कूलों च सुधार होएगा। ते सरकारी स्कूलों च सुधार होने दे नाल नाल साडी माँ बोली पंजाबी दी भी शायद सुनी जाएगी, क्योंकि पंजाबी माँ बोली सरकारी स्कूलों राही ही वध फुल सकती है, प्राइवेट स्कूलों तो असी उम्मीद नहीं रख सकते। पिछे ना मैं जी बात शायद मैं भुल गया तो याद आ गई,
ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 10,000 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਾ ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਆਣੇ ਕਿੱਥੇ ਕਨਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਵੇ ਹੈ। 10,000 ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੰਦੇ ਰੱਖੋ ਆਪਾਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ 20,000 ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ 20,000 ਬੰਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਕਾਟਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਵੈਂਟ ਵਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹੀ ਝਾੜ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਦੁਮੇਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ ਬੀਬੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਮਾ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮਾਸਟਰ ਰੱਖੇ ਵੇ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਆਪ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਏ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਧੁੱਪ ਸਿੱਕਾਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਰੱਖੇ ਵੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਲੇਖ ਛਪਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਡਰੂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੱਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨੀ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਹਮੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਬਚ ਗਈ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮਾਸਟਰ ਇਹ ਕਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾ, 3 ਲੱਖ ਮਾਸਟਰ ਹੈ 2 ਨਿਆਣੇ ਲਾ ਕੇ 6 ਲੱਖ ਨਿਆਣਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਮਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਲਵੇ ਗਲੀ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਕਰਨਗੇ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਨਿਆਣਾ ਆਪਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਿਉਨੇ ਮਾ ਵੜ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੰਤਰੀਆਂ ਕੇ ਨਿਆਣੇ ਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਰੇ ਨਿਆਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਥਮੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਾਰੇ ਨਿਆਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ, ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਗਿਰੀ, ਕੋਈ ਜਿਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਥਾਰੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਵਾਂ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ, ਥਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਭੇਜ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਾ ਵੀ ਮਾਨੂੰ ਬੰਬ ਮੇਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਬਚਾ ਲਵੇ, ਹਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਵੇ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਵੋਤਮ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਸੇਵਾ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਸਰਵੋਤਮ ਹੈ। ਮੈਂ DC की ਉਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਆਪ ਹੀ ਰੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਉਹ 5,000 ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ 10,000 ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤਣਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤਣਾਅ। ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਜਿਹੜਾ 5,000 ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇੱਕ ਤਣਾਅ 'ਚ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 40-50,000 70,000 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਭੇਜੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਖੁਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਪੈਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਾ ਜਾ ਕੇ, ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦੁਕਾਨ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਵੀ ਗਾਹਕ ਆਵੇਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਨਿਆਣਾ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਛੱਤ ਕੇ ਤਲੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ ਵੀ ਇਸਕਾ ਲੈਂਟਰ ਗਿਰ ਜਾਏ, ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਰੇ ਨਿਆਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਸਟਰਾਂ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਨਿਆਣਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਦਬਾਅ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਨਿਆਣੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਹੋਰਾਂ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਰਪੰਚ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਭ ਕਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸਟਰ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਅਗਲਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਰੇ ਸਕੂਲ ਮੈਂ ਗੋਵਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਾ ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਓ, ਨਿਆਣੇ ਦਾਖਲ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਬੱਸੀਆਂ ਵੱਟ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੇ ਤਲੇ ਦੇ ਕੇ ਥੁੱਕ ਥੂ। ਹਾਂਜੀ ਥਮੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕਿਆ ਦੱਸੋ, ਕਹਾ ਜੀ ਨਿਆਣੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਓ। ਉਹ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਜਹਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕहा ठीक कित्थे करा मैं सरकारी स्कूल में। कहा क्या उत्थे सरकारी स्कूल में जी ਆਪਾਂ ਕਮਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਖਿਡਾਉਣੇ, ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣ ਗਏ। ਸਮਾਰਟ ਮੈਨੇ ਠੱਗੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਰਡ ਕੱਢੀ ਨਾ, ਕਲੈਵਰ ਮੈਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚਲਾਕ, ਸਮਾਰਟ ਮੈਨੇ ਠੱਗੀ, ਠੱਗੀ ਸਿਖਾਣੀ। तो जी अच्छा बात सुनो मास्टर जी, कहा मेरी थारे अपने नियाणे कित्थे जा,
कथ हमें अपने नियाणे सरकारी में ला दे, हमें सारे का उसी में ला देंगे, इसमें तो रौला पाने की लोड़ ही नहीं हैगी, गल्ले खत्म। कोई जवाब नहीं आया मास्टर जी ਨੂੰ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਣ 'ਚ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕਿ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 2018 ਤੋਂ ਜਦ ਤੋਂ ਮੇਰੀ 17 ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀੜਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰਵੋਤਮ ਮੰਨਦਾ, ਇਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਮਾਸਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, 5-10 ਹਜ਼ਾਰ, ਹਾਂ ਉਹੀ 5,000 ਜਾਂ 10,000 ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰਤੀ ਉਹਦੀ ਪੱਕੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਵਿਹਲੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜੇ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਣੀ ਆ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ, ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਸਮਝ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਹਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਗਰੂਬਾਂ ਗਏ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ 100 ਰੁਪਏ ਕੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪਾ ਕੇ ਉਸਕੇ ਬਿੱਲ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਲਿਆਓ ਜੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ ਉਸका, 100 ਰੁਪਏ ਕੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪਾਈ ਤੇ ਕਿੱਥਾ ਖਰਚੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਾਤ ਮਾਸਟਰਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, 100 ਰੁਪਏ ਕੇ ਬਿੱਲ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ में मेरे बच्चे पढ़ा, मैं उसका चेयरमैन हाँ, कुर्सी का मालिक। ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ 100 ਰੁਪਏ ਕੇ ਬਿੱਲਾਂ ਪਰ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ ਥੱਕ ਜਾਵਾਂ। ਸੋ ਬਾਤ ਤਾਂ ਬਈ ਨਿਊ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਸਰकारी में भेज रहे हैं, हमारी बोली का सब तो बड़ा हमारी जबान का, हमारी पछाण का सवाल है। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਵਾ ਨਾ ਕੌਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਹਿਟਲਰ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਤਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ थी। बिल्कुल, उन्होंने अपना एक बखरा मुल्क बनाया, अपनी बोली के सिर पर पूरी दुनिया में राज कराया। अज भी उन्होंने सारे बैंक उन्होंने जेब में, उसके पीछे बहुत कुछ है, खैर वो बखरा मसला है। पर आपां ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ में ਨਿਆਣੇ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ, खुद पंजाबी मास्टर के मैं कई के ਨਿਆਣੇ देखे, पंजाबी मास्टर पंजाबी पढ़ा रहा स्कूल में सरकारी में, उसके अपने ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ पंजाबी नहीं आती। बिल्कुल। सो मैनू लगा भी शायद इतना था ने कहा भी मुड़िया मैं, वैसे मैनू कदे कदे बहुत अजीब लगा कि मैं एक दिन पहले भी कितने बात करी थी कि मान लो सरकार पर बहाना किस तरह हुआ। हुण बस खड़ी है पटियाला अड्डे में, ड्राइवर बस नहीं खड़िया, बस में चढ़ने वास्ते कोई सवारी नहीं, तो सरकार कहेगी भी जब सवारी ही नहीं तो बस आ ड्राइवर ही ना का भी क्या करना, इन्होंने घर भेजो। इस तरह ही सरकार ने पिछले जिस मैं दस रहा भी 10,000 स्कूल 10,000 तो ਵੱਧ शायद बंद करते, तो होर भी इस तरह बंद चले होंदे चले जाए, तो सरकारी खत्म होने का मतलब है पंजाबी का खात्मा हो जाना। पंजाबी का तो ये सारा हल्ला, ये सारे यार मैं ना भावुक तौर पर मैनूं लगता भी यार कमाल है। मैनूं इस करके मास्टर जो कोई कहा ना मेरा निआणा कॉन्वेंट दे विच पढ़दा है, मैं कहा यार हद है इस बंदे की, ये खुद अपनी होंद के खिलाफ लड़ रहा। सरकारी स्कूल बिल्कुल, ये मारी जिउंदे रहने का सबूत है सरकारी स्कूल। ये कोई स्कूल नहीं है, ये मतलब है कि माँ बोली के किले हैं, तो पटियाला स्टेट वाले फरजंद ने किलियां पर हल्ला बोलिया ਵੀਰੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਰਾਂਸ में, जर्मनी में, यूनान में, यूरोप में किते भी अंग्रेजी विषय ही नहीं ना। दुनिया का सबसे तकनीक वाला जापान में, कोरिया में
जापान की सारा कुछ ਚੱਕੀ ਫਿਰ ਰਹੇ हैं उन्होंने पता नहीं अंग्रेजी क्या हुआ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਕੁਛ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ही नहीं हैगा। मैं ना एक बात करके ख़त्म करें आप, दिल्ली के ना स्कूल है शायद, उसका नाम पता नहीं लेडी फातिमा, मैंने भुल गया, नेट पर कोई भी देख सकता, वो हिंदी मीडियम स्कूल है, वो है पता नहीं हो रहा है। 5 साल पहले सारा न्याणे हिंदी मीडियम और स्कूल में दाखिले पिछे धक्का वज्जा 6वीं तो अंग्रेजी चलावा। पहले 5 साल तक प्रोफैसर प्रीतम से कहे करते न्याणे ने कोई बोली नहीं उसकी माँ बोली के बिना, वो बाद आपे सीख लेगा। यार आप we know English very well, it's not a matter that you speak English then you are highly intellectual or you speak, but when I speak English people think oh he is a simple person look like but he is highly intellectual। यार क्या है कोई मसला नहीं। हाँ डिग्री अंग्रेजी भाषा हुण नक्शे सारे थावें ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ हैं थाने एक बहुत बड़ा वो खैर वो लिया वा, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी बनाया, अंग्रेजी भी सारा कुछ कंप्यूटर पर लिखा पढ़ा सारा, चिट्ठी पत्री भी हुआ, पर सारी जबान पंजाबी है। फिर बाद मुक के मैंने याद आया अफजल साहिर पाकिस्तान वाला, उन्हें एक पाकिस्तान की बार लिखी है कि उधर तो बोली जमी खत्म करती ना उन्होंने, कहता असी खड़े खलोते कंब गए परछावें बदले, वो साडे अपने पटवारियां साडे नावें बदले, सानू समझ ना आई होम दे किंज घाटे वाधे, असी बंदर किला खेडिया ते 76 खाधे, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮਲ-ਮਲ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੇ ਸੂਰਮੇ ਅੱਜ ਭੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਛੱਡਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਬਾੜਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੋ ਮੇਰੀ ਕੁਛ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ 2 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਬਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਖਵਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕਿਰਿਆ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਪਲੇਟ ਫੜ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਉਹ ਪਲੇਟ ਲੈ ਜਾ ਫੜ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਲੇਟ ਆਪ ਧੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਾਗਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਵੀਪਰ ਕਰੇ ਇਹ ਕੰਮ, ਝਾੜੂ ਮਾਰਨਾ, ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਝਾੜੂ ਚੱਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਟਾਟ ਪਛਾਣੇ, ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪਰ ਬਹੁਤ ਫਿਲਾਸਫਰ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਕੂਲ ਮਾ ਨਿਆਣੇ ਕੱਖ ਵੱਢ ਰਹੇ ਆ, ਫਲਾਣਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਮਾਲ, ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਧੀਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਆਪ ਧੋਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਕੂਲ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਦਿਨ 'ਚ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਥੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸਿਖਾਏਗਾ? ਸਕੂਲ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਵਾਈ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੋਰਮ ਬਣਾਏ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ
ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰਵ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਖੈਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀਆਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਇਹ ਕਹੇ ਕਰਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਇਹ ਕਿਲੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਲੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਹਮੇ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਥਾਰਾ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਬਾਈ, ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਹੋਵੇ ਵੀ ਭਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਲਿਆ ਪਤਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀਆਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਆਣਗੇ, ਉਹੀ ਉਰੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਣੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਫਰੈਂਚ ਸਿੱਖ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖ, ਇਟਾਲੀਅਨ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿੱਖ। ਸੋ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕੇ ਕਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕੇ ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੀ ਫੌਜ ਗੱਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਿਲੇ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰਾ ਕਿਆ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ।